very good morning to our eminent resource person, Dr. S. Ravi, all the participants of the webinar and the organizers of the webinar. Today is the sixth day of the week-long online national level faculty development program, jointly organized by Dr. Priya Krishnan, founder of Arun Foundation and eJournal, and the faculty of History Department of Rajapalayam Rajus College. I take immense pleasure in introducing our esteemed speaker of the day, Dr. S. Ravi. Today, he is going to speak about கொங்கு நாட்டு கல்வெட்டுகளில் வரலாற்று அணுகுமுறை. Dr. S. Ravi is currently a professor in the Department of Tamil, Central University of Tamil Nadu, Tiruvarur. He has completed MA Tamil in Madurai Kamaraj University, his MPhil in Tamil in Bharatiyar University, and his PhD in Tamil in Pondicherry University. He has 27 years of teaching experience in various colleges such as Jawahar Science College, Neyveli, Cheran Arts and Science College, Kangeyam, and he's also been the head of the department at PSG College for Arts and Science, Coimbatore, and he has recently joined the Central University of Tamil Nadu and Tiruvarur. He has also taught in Pondicherry University at Karaikal. He has guided many research scholars and has produced 31 MPhil scholars, 9 PhD scholars, and is at present guiding 8 PhD scholars and 1 MPhil scholar. He has also served as the external examiner for PhD Vivavos in various universities and colleges in Tamil Nadu. He has numerous publications to his credit. 120 research articles in national journals and magazines, 13 books on various of Tamil Nadu history, 131 articles have been published in daily newspapers such as Dinamani, Dinamalar, Dinatandi, T. Kadir, Dinakaran, Malay Murasu, Indian Express, The Hindu, Times of India, Deccan Chronicle, and many others about his archaeological findings. He has also presented 76 research papers in state, national, and international seminars or conferences, symposia, and workshops. He has served as a resource person in 25 conferences. He has also served as a member of committees such as TNPSC Examination Committee, Tamil Nadu Archaeological Society, and Exam Committee of PSG College of Arts and Science. Dr. Ravi's field of interest and expertise is epigraphy and archaeology. He has contributed immensely through his field work and has unearthed epigraphical findings numerous times in and around Kongu region, Tanjavur, Madurai, and Kerala. He has conducted many workshops and exhibitions on archaeological findings and also functions for World Heritage Week in 2000, 2001, and 2013. From 1997 onwards, every year, Sir has conducted archaeological tours to enrich others. Ravi, Sir, is a pioneer in conducting diploma courses in epigraphy from 2013 till date. He was instrumental in creating the well-known Archaeological Museum in PSG College of Arts and Science. In honor and recognition of his extensive work in academics, epigraphy, and archaeology, he has received awards such as Best Article Research Award from All India Tamil Teachers Association in 2006, Award for Academic Excellence in Archaeology from PSG College in 2015, Award for Archaeological Research from Tamil Nadu Art and Literature Association in 2016, and in 2019 he was awarded King of Archaeology at the convention held on behalf of Tamil Siddha doctors. Dr. Ravi has many more achievements to his credit, but due to shortage of time, I've listed only a few. Once again, sir, a warm welcome to you. It is an honor to have you in our midst, sir. We look forward to an enriching session with you, sir. Thank you. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுதிலே ராஜபாளையம் ராஜுக்கல் கல்லூரி முதுகலை மற்றும் வரலாற்று ஆய்வு மையம் மற்றும் அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு விண்ணிதழ் இணைந்து நடத்துகின்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு வார இணையவழி ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிலரங்கு மிகச்சிறந்த முறையில் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது என்பதை அறிவிக்கிறோம். மிகச்சிறந்த கருத்தரங்குகள் எல்லாம் இவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள். அண்மை காலமாக அந்த கல்லூரியில் இருந்து வருகின்ற செய்திகள்
வரலாற்று தொல்லியல் சம்பந்தமான ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை மிகச்சிறந்த முறையில் முதல்வர் மற்றும் துறை தலைவர் அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னிடம் பயின்ற டாக்டர் முதுமுனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து என்னிடம் வந்து எங்கள் கல்லூரியிலே பிஎஸ்சி கலை அறிவியல் கோவைக்கு வந்து படித்த காலத்திலே இவ்வளவு நீண்ட தூரத்தில் வந்து ஒவ்வொரு விடுமுறை நாட்களிலும் தவறாது வந்து படித்து களப்பணி ஆற்றிய அந்த வேகத்தை அப்பொழுதே நான் பார்த்தேன். அவர்கள் மிகச்சிறந்த தொல்லியல் ஆய்வாளராக வெளிவார்கள் என்பது எனக்கு மிகச்சிறந்த நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருந்தது. நான் எதிர்பார்த்ததற்கு மேலாகவே இன்று அவர்களுடைய செயல்பாடு மிகப்பெரிய அளவில் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று இல்லாமல் அதை தகுதி வாய்ந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அந்த தொல் பழங்கால வரலாறுகளை ஆய்வு அடிப்படையில் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி களப்பணியாற்றி உலகம் முழுவதுமே இந்த பணியை மிக விரைவாக அவர்கள் எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் உண்மையிலேயே நான் பெருமைப்படுகிறேன். துறை தலைவர் அவர்கள் பேராசிரியர் கந்தசாமி அவர்களும் ஏற்கனவே அந்த துறையிலிருந்து என்னை சில மாதங்களுக்கு முன்பு அன்னைக்கு இந்த மாதிரி கருத்தரங்கு நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் அறிமுகம் நேரடியாக பார்க்காத நாட்களிலே அவர்கள் பேசிய அந்த நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த கருத்தரங்கை நடத்தி வந்திருப்பதை நான் இந்த முகநூல் வழியாக அறிந்து வந்திருக்கிறேன். முதுகலை மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த கருத்தரங்கு மிகச்சிறந்த முறையில் தெளிவான ஒரு வரலாற்று பார்வையை அளிக்கும் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன். கல்லூரி ஆய்வாளர்கள் மாணவர்கள் தவிர மற்ற தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பலரும் இதை கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று கருதுகிறேன். இந்த தலைப்பு கொங்கு நாடு என்று நான் எடுத்துக்கொண்டதற்கு காரணம் சேர சோழ பாண்டிய என்ற மூவேந்தர்கள் இருந்து வேறுபட்ட கொங்கு நாடு என்ற ஒரு நாட்டை பற்றி அதற்கு இணையாக பேசப்படாத அண்மை காலமாக சற்று ஒரு பகுதியாக பேசப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலே மூவேந்தர்கள் என்றுதான், 3 பேரரசு என்றுதான், சங்க காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூவேந்தர்கள் நாடு என்றுதான் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன. சங்க காலத்திலிருந்து பேசப்பட்டு வருகின்றன. தொண்டை நாடும் கொங்கு நாடும் பிற்காலத்தில் வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் இணைக்கப்பட்டு தமிழகத்தில் 5 நில பண்பாடுகள் அரசியல் சூழல்கள் இருந்ததை அண்மை காலமாக தங்கள் ஆய்வுகளால் தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுடைய துணையோடு வெளிப்படுத்தி இருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொங்கு நாட்டு பண்பாடு என்பது முற்றிலும் இந்த தமிழகத்திற்குள் ஒரு மொழி பேசுகின்ற நாடாக இருந்தாலும் ஒரு கலாச்சார பண்பாட்டை கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் கூட அவற்றிலிருந்தும் வேறுபட்ட மற்ற 4 மண்டலங்களிலிருந்தும் வேறுபட்ட ஒரு தனித்த மண்டலமாக தனித்த பண்பாடாக கொங்கு நாடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திலும் நம்ம கிடைக்கின்ற அண்மைக்கால தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்ற விதத்தில், நம்பிக்கை விதத்தில் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளால் பெறப்பட்ட தரவுகள் கொங்கு பண்பாடு என்பது தமிழ் பண்பாட்டில் ஒரு தனித்த பண்பாடாக அல்லது இணைந்து ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு பண்பாட்டு அரசியலை கொண்டிருப்பதாக நான் பார்க்கின்றேன். இன்று தமிழகத்திலே மிக அதிக தரவுகளை கொண்ட பகுதி கொங்கு நாடுதான். கொங்கு நாடு விரிந்த நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கிறது. இப்போது இருக்கிற கர்நாடகா ஆந்திரா எல்லை பகுதியிலிருந்து பாலமலை என்று சொல்லப்படுகின்ற தலைமலை என்று சொல்லப்படுகின்ற வட பகுதியிலிருந்து தெற்கே பன்றிமலை, பழனிமலை, ஆனைமலை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த 2 மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட மேற்கே வெள்ளியங்கிரி மலை என்று சொல்லப்படுகின்ற மலை அரணுக்கும்
கிழக்கே மதுக்கரை என்று சொல்லப்படுகின்ற வாயில் போன்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற காவிரி நதி பாய்கின்ற கரூருக்கு மேற்கே திருச்சி அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதி கிழக்கு எல்லையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இது இந்த மக்கள் மொழியும் சரி, பண்பாட்டிலும் சரி, அவர்களுடைய கலை இலக்கியங்களாக இருந்தாலும் சரி, அரசியலிலும் சரி, தெளிவான தனித்த ஒரு முறை இருப்பதை உறுதியாக சொல்ல முடிகிறது. இன்று முடிந்தவரை இந்த கொங்கு நாட்டு கல்வெட்டுக்கள் தொடக்க காலத்திலிருந்து இன்று வரை தொடர்ச்சியான ஒரு பதிவுகளை பெற்றிருக்கின்ற நாடு என்பதை ஒரு கழுகு பார்வையாகத்தான் இந்த இடத்தில் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். என்றால் ஒவ்வொரு காலகட்ட அரசியலையும் விரிவாக பார்க்க வேண்டிய பகுதி என்றாலும் கூட இது முதன்மையாக ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டத்தோடு தொடர்ச்சியான ஒரு கல்வெட்டு தொடர்ச்சி அல்லது தொல்லியல் தொடர்ச்சி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே இருந்திருக்கிறது என்பதை அறிமுகப்படுத்துவதுதான் இந்த கொங்கு நாட்டு கல்வெட்டு வரலாற்று பார்வை என்ற தலைப்பிலான ஒரு கருத்தரங்கமாக, ஒரு பயிற்சி அரங்காக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். ஏனென்றால் இதை பற்றிய பார்வை நாம் பொதுவாக வரலாறு எழுதுகிறோம். வரலாற்று பேரரசர் மிகச்சிறந்த வரலாறுகளை எழுதி கொண்டு வருகிறார்கள். அண்மை கால வரலாறுகள், தொல்லியல் சான்றுகள் தமிழகத்தினூடாக பார்க்கப்பட்டு வருகின்ற சூழலில் நாம் கொங்கு நாடாக அரசியலாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது எங்கே இருந்து தொடங்குவது என்று பார்த்தால் நமக்கு கல்வெட்டு என்று இந்த தலைப்பு போடப்பட்டிருப்பது பாறை கல்வெட்டையோ நடுகல் கல்வெட்டையோ மட்டுமல்ல. அப்படி பார்ப்பது என்பது சரியான ஒரு பார்வையாக இருக்காது. நாணயங்கள், இன்னும் சிற்பப்பட்டயங்கள், ஓலைச்சுவடிகள், கணையாளி மோதிரங்கள், மட்கள ஓடுகளில் கிடைக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் என்று எழுத்து பொறிப்புகள் உள்ள அனைத்தையுமே நாம் கல்வெட்டு என்ற ஒன்றுக்குள் கொண்டு வந்து பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கிற பொழுது நமக்கு கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கொங்கு நாட்டு வரலாற்று பார்வை தொடங்குகிறது. கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம் போன்ற இடங்களிலே பாலியோலித்திக் வெப்பன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற, அண்மையில் கூட சென்னை பல்கலைக்கழகம் தர்மபுரி பகுதியில் அகழ்வாய்வு செய்து பல தற்கால கருவிகளில் எடுத்த செய்திகளை நாம் அறிவோம். எங்கள் கல்வெட்டியல் மாணவர்களுடன் கடந்த ஆண்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பகுதிகளிலே இடைக்கால மற்றும் மைக்ரோலித்திக் வெப்பன்ஸ் மற்றும் பாலியோலித்திக் ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ்களை நாங்கள் மேற்பரப்பாய்விலை ஏராளமாக சேகரித்து எங்களுடைய அருங்காட்சியகத்தில் சேர்த்திருக்கிறோம். இன்னும் அதெல்லாம் வெளிக்கொண்டு வரவில்லை. தொழில் ஃபேக்டரி என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்லாயுத தொழிற்சாலை இருந்ததை கண்டு நாங்கள் வியப்புற்றோம். சில ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நாதிகரமாக மேற்பரப்பாய்விலே ஒரு காலத்தில் 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொங்கு தமிழர்கள், இனக்குழு மனிதர்கள் தங்களுடைய இனக்குழு போராட்ட களத்திலே தங்களை காத்துக் கொள்வதற்காகவும் உணவை தேடுவதற்காகவும் அந்த கற்கருவிகளை சேகரித்த அவர்கள் வேட்டையாடிய தொழில்
அந்த பகுதியிலே இருந்திருக்கின்றதை உறுதியான தெளிவான சான்றுகள் நமக்கு கிடைத்து வருகிறது. அப்படி தொடங்குகிற பொழுது நமக்கு நியோலித்திக் வெப்பன்ஸ் இன்னும் கொங்கு நாட்டிலே பல இடங்களிலும் கிடைத்திருக்கிறது. புதிய கற்கால கருவிகள் கோவை மாவட்டங்களிலே பல இடங்களிலே நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். பெருங்கற்கால பண்பாடு என்று பார்க்கிற போது மெக்காலித்திக் பீரியடு, மெக்காலித்திக் கல்ச்சர் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கொங்கு நாடுதான் அதில் முன்னணியில் திகழ்கிறது. ஏராளமான தரவுகள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆக கொங்கு நாடு ஏராளமான தரவுகள் நமக்கு மேற்பரப்பாய்விலே கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய பிரியா ராமகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த பகுதியிலே மேற்பரப்பாய்விலே பல்லாயிரக்கணக்கிடம் அவர்கள் சேகரித்து வெளியிட்ட செய்தியை நான் நாளிதழ்களில் பார்த்தேன். இன்னும் ஏராளமான அந்தந்த மாவட்ட வரலாற்று பேரவைகள் அமைத்துக் கொண்டு வரலாற்று ஆர்வலர்கள் இன்று பெரிய ஒரு எழுச்சியோடு, ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோடு பல மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம். கீழடி அது ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை தூண்டிய ரீஜனப்போ ஒரு வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்கு வித்திட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். என்றாலும் கூட நாம் கொடுவு நிலை மறந்துவிட்டு நாம் வரலாற்று பெருங்கற்கால மெக்காலித்திக் வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்குள் செல்ல முடியாது என்று நான் கருதுகிறேன். ஏனால் அந்த அளவிற்கு உலகத்துல, தமிழகத்துல மிக அதிகமான தரவுகள் கிடைத்த ஒரு பகுதியாக கொடுமணல் தான் இருக்கிறது. 70-80 எழுத்துக்கள் மட்டுமே கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கீழடியை பற்றி சற்று அளவுக்கு அதிகமாகத்தான் அதை பேசிக்கொண்டு வருகிறோம். பேசுவதிலோ அதை பற்றி வெளிக்கொண்டு வருவதிலோ எந்த தவறும் அல்ல. ஆனால் 600க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் கிடைத்த உலக தொல்லியல் ஆய்விலே, அகல ஆய்விலே, எக்ஸ்கவேஷன்ல அதிகமான எழுத்துக்கள் கிடைக்கப்பெற்ற இடம் கொடுமணல் தான். எங்களுக்கே மேற்பரப்பாய்விலே நாங்களும் பல கிராப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற குறியீட்டு எழுத்துக்களோ தொல் எழுத்துக்களோ நாங்கள் சேகரித்து வருகிறோம். இன்று சேகரிக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளரேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற மேற்பரப்பாய்வுக்கு உகுந்த இடம், சரியான இடம் ஒரு மெக்காலித்திக் சைட் என்று இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கு நாம் அந்த மெக்காலித்திக் கல்ச்சர் புலங்கு பொருட்களை அள்ளிக்கொண்டு வரலாம் என்ற அளவிற்கு இன்றும் கூட அழிந்து வருகின்ற அந்த நெருக்கடியான சூழலிலும் கொங்கு நாடு இடம் தருகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கலாம். ஏராளமான பொருட்கள் சங்க காலத்துக்கு முற்பட்ட இந்த பெருங்கற்கால பண்பாட்டு மக்களுடைய வாழ்வியலை தெளிவாக, துல்லியமாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் பேராசிரியர் சுப்பராய், பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜன் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகம், தஞ்சை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மற்றும் இப்பொழுது கூட தமிழ்நாடு அரசு கொடுமணலை அகழ்வாய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போதும் கீழடியில் வருகின்ற பொருளுக்கு தொடர்பு சாதனங்கள், மீடியாக்கள் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் இன்னும் கொடுமணலுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இந்த பகுதி கொங்கு நாடு என்ற இந்த பகுதி நமக்கு கிடைக்கின்ற கல்வெட்டுக்கள் இடைக்காலத்திலே சற்று குறைவாக கிடைத்தாலும் கூட அதிகமான எழுத்துக்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சான்றுகளை வைத்து பார்க்கிற போது உலகிலே எழுத்தறிவு பெற்ற ஒரு பகுதி அதிகமாக சான்றுகளை, தரவுகளை கொண்டு பார்த்தார்கள். இன்னும் முற்றிலும் வட இந்தியாவோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது இன்னும் தெளிவாகவே தென்னிந்தியா, குறிப்பாக தமிழகம், குறிப்பாக கொங்கு நாட்டு மக்கள் கல்வி கல்வியில் சற்று மேம்பட்டவர்களாக, சாதாரண பொதுஜனங்களும் எழுத்துக்களை கற்றவர்களாக, அறிந்து கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுடைய மக்களை ஓடுகளில் பொறிக்கப்பட்ட
குறியீடுகள் மற்றும் தொல்தமிழ் எழுத்துக்கள் நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன. ஆக அது பெருங்கற்கால பண்பாட்டில் தொடங்கிய ஒரு நாகரிகம் இந்த குழு நாடோடி வாழ்க்கையிலிருந்து மாறி ஹேபிடேஷன் ஸ்டேட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஓரிடத்தில் தங்குகின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை இந்த பெருங்கற்கால பண்பாடு நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது. நாடோடி மக்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த காலகட்டத்தில் இருப்பிடங்களை நாம் பார்க்க முடிகிறது. பரியல் சைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இறப்பு சடங்குகள் மேற்கொண்ட இடங்கள், இறப்பிடம் என்று சொல்வதை காட்டிலும் இறப்பு சடங்குகள், ரிச்சுவல்ஸ், மிகப்பெரிய ரிச்சுவல்ஸ் இந்த ஸ்லாப்சிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதிகளிலே நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதை நாம் சாதாரணமாக மதிப்பிட முடியாது. மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு மாத கணக்கிலே ஒரு இறந்த மனிதனுடைய பரியலை அடக்க செய்யப்படுகின்ற சடங்கு முறையை, இதற்கும் இறந்த மனிதனுடைய சில எலும்புகள் தான் பல பதுக்கையிலே ஸ்லாப்சிஸ்டிலே காண முடிகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாளிலிருந்து ஒரு மாத கணக்கில், ஒரு மாதம் அல்ல மாதத்திற்கு மேலே அதை உருவாக்குவதில், ஒரு பரியல் சைட்டை உருவாக்குவதில் கிட்டத்தட்ட மாத கணக்கில் அவர்கள் செலவு செய்திருக்கிறார்கள். டன் கணக்கான கற்பலகைகளை, டாலரேட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கற்களை அவசியமாக செதுக்கியிருக்கிறார்கள். ஒரு கற்பலகைகளும் 15 டன் எடையுள்ள 30 பேர் தூக்கக்கூடிய கற்களாக கற்பலகைகள் இருக்கின்றன. ஒரே கற்பலகைகளாக. ஆக அந்த செவ்வக வடிவ கற்பலகைகளை அமைத்து டால்மென்சிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்ச்சரில் இருந்து ஸ்லாப்சிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்ச்சராக மாறி, ஸ்லாப்சிஸ்ட் என்ற கல்ச்சரிலே முதுமக்கத்தாளி ஆர்ம் கல்ச்சர் என்பது இங்கே இணைக்கப்படுகிறது. தென்னிந்திய பகுதிகளிலே முதுமக்கள் தாலி பண்பாடு மதுரைக்கு தெற்கு, வடக்கு பகுதி, தமிழகத்தின் வடக்கு பகுதியில சிஸ்ட் கல்ச்சர். தென்பகுதியிலே அங்க சுடுமண் கலை பெற்ற தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் உலகிலேயே அதிகமான முதுமக்கள் தாலி கிடைக்கின்ற தாலிகள் கிடைக்கின்ற பகுதியாக முதுமக்கள் தாலி அதிகமாக கிடைக்கின்ற பகுதி தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை தான். வடபகுதியிலே அதிகமாக சிஸ்ட் கல்ச்சர், கல்லறை சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஸ்லாப்சிஸ்ட் கல்ச்சர் அல்லது டால்மென்சிஸ்ட் கல்ச்சர் இந்த பகுதியில் அதிகமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு கட்டத்தில் இந்த இறப்பு சடங்கில் 2 விதமான கல்ச்சரும் இணைகிறது. ஒரு சிஸ்டுக்குள் ஒரு ஆண், அதாவது கல்லறையில் முதுமக்கள் தாலியும் இணைத்து ரிச்சுவல்ஸ், சடங்கு முறை செய்கின்ற ஒரு பண்பாட்டு இணைப்பையும் நாம் பார்க்கிறோம். துல்லியமாக நாம் காலத்தை பார்ப்பதற்கு இந்த வரலாற்றுத்துறை ஆய்வாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்று நான் சொல்ல வந்த இந்த கல்வெட்டு இங்கே இருந்துதான் நமக்கு ஏராளமான தரவுகள் கிடைக்கின்றன, எழுத்துக்கள் கிடைக்கின்றன. ஆனாலும் கூட இங்க ஒருபடி சற்று மேலே சென்று ஒரு சிந்தனைக்கு சில விஷயங்களை, இது கல்வெட்டை தாண்டிய செய்தி அல்ல, முக்கியமா இது கல்வெட்டு தான். ஆனாலும் இந்த பார்வையில் நாம் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே இந்த பயிற்சியிலே ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியிலே பேராசிரியர்களும் சரி, வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் சரி, தமிழ் ஆய்வாளர்களும் சரி, வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இதில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நமக்கு கிடைத்த முதல் தரவாக காலத்தால் முற்பட்ட புலிமான் கோம்பை மற்றும் பொருந்தல் கிடைக்கப்பெற்ற எழுத்து, பொருந்தலில் கிடைக்கப்பட்டது மட்கள ஓட்டில் குறிக்கப்பட்ட வைரை என்ற எழுத்து குறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டு. புலிமான் கோம்பையில் நடுகளில் எழுதப்பட்ட எழுத்து மதுரை பகுதியில் கிடைத்திருக்கிறது. பொருந்தல் கொங்கு பகுதியிலே கிடைத்திருக்கிறது. சுடுமண்
தாங்கியில் எழுதப்பட்டதை, இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் பகுதியில் இதனிடம் பழமையானது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். எழுத்தினுடைய வடிவத்தை வைத்து பார்க்கிற போது தென்கொங்கு பகுதியில் உடுமலைப்பேட்டை, திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை வட்டம் சோமவரப்பட்டி என்ற இடத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற சாம்பல் நிற ஓட்டில் கிடைக்கப்பெற்ற அமன என்ற எழுத்துதான் தமிழகத்தினுடைய பழமையான எழுத்தாக பார்க்க முடிகிறது. இது புதிய செய்தியாக இருக்கிறது கருதுகிறேன். ஏனென்றால் எழுத்தினுடைய வடிவம் இதே அமன என்ற எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட பெருவழிச்சாலையில் முசிறி என்ற துறைமுகத்தில் கிடைத்திருக்கிறது. அந்த எழுத்து வரலாற்று காலம். அந்த எழுத்திலிருந்து இந்த கொங்கு நாட்டு பகுதியில் கிடைக்கப்பெற்ற இந்த எழுத்து 400 ஆண்டு முற்பட்டதாக இருப்பதற்கான வடிவ அமைப்பை பெற்றிருக்கிறது. ஆக தென்கொங்கு பகுதியில் எங்களுக்கு மேலும் ஒரு எழுத்து பொறிப்பு கிடைத்தது. பாதன் அல்லது பிதன் என்று அது வாசிக்க முடிகிறது. அது தாய்லாந்தில் தங்கம் உரசி பார்க்கின்ற உரைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது. பெருபதன் கல் என்று அங்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதே போன்று இந்த அமன என்ற சொல்லாட்சி புகழூர் கல்வெட்டிலும் நாம் பார்க்கின்றோம். பாறை குகை கல்வெட்டிலும் நம்ம இதை பார்க்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக அது பெருவழிச்சாலையில் கிடைத்திருக்கிறது. சமண முனிவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அவர்களுக்குரிய எழுத்தாக முசிறியில் ஆய்வு செய்த செரியன் அவர்கள், ஆய்வாளர் அவர்கள், அப்பொழுது முதலில் கிடைக்கப்பட்ட நிறுவன சமயம் சார்ந்த எழுத்து என்று அதை சொன்னார்கள். ஏனோ தெரியவில்லை, அது கேரள அரசு அல்லது ஆய்வாளர்கள் அதை அந்த எழுத்துக்களை சென்னை கருத்தரங்கு ஒன்றிலே முசிறி கிடைக்கப்பெற்ற தொல்பொருள்களை பற்றிய உரை அரங்கில் இதை பேசப்படவில்லை என்பது வருத்தத்திற்கான ஒரு விஷயம். ஒருவேளை தமிழ் எழுத்து அங்கு கிடைத்ததனால் கேரள ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வருத்தம் என்று தெரியவில்லை. அப்பொழுது இந்த விஷயத்தை கூட நாங்கள் தொழிலாளர்களும் பேசினோம். ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் கேரளா தமிழ்நாடு தமிழ் பகுதியாக, தமிழ் பேசுகின்ற பகுதியாக தமிழ் எழுத்து ஏராளமான இடங்கள் போன்ற இடங்களெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது. மற்றும் ஆந்திரா கர்நாடக பகுதிகளும் சங்க காலத்தில் ஒரே தமிழ் நில பகுதியாக பூகோளவியல் அமைப்பை பெற்றிருந்தது. ஆகவே அந்த பெருங்கற்கால பண்பாட்டு இருக்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் தொல்தமிழ் எழுத்துக்களையும் கிராப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தொல் தமிழ் குறியீடுகளையும் பார்க்கிறோம். ஆக தமிழனுடைய எழுத்துக்களை, கல்வெட்டுக்களை நாம் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஓவிய எழுத்துக்களில் இருந்து நாம் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கிய ஆலோசனையாக இந்த இடத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். எழுத்துக்கள் வளர்ந்த காலகட்டத்தை நான் பார்க்கின்ற பொழுது ஓவிய எழுத்து, அடுத்து சித்திர வடிவ எழுத்து அல்லது குறியீட்டு எழுத்து, கருத்தெழுத்து, கடந்த 2500 ஆண்டு காலமாகத்தான் நாம் ஒளி எழுத்து முறைக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பொனடிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த எழுத்து முறையை நாம் இன்னும் சற்று முன்னுக்கு கிராப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற குறியீட்டு எழுத்து முறை கூட எடுத்து செல்ல முடியும். நாம் இன்னும் அந்த ஆய்வில் செல்லவில்லை. ஏனென்றால் நாம் படிக்காத காரணத்தினால் குறியீட்டை ஒரு குல குறியீட்டுக்குள்ளே நாம் அடக்கி விடுகிறோம். ராஜர் அவர்கள் இந்த கருத்தை சொன்னாலும் கூட தொழில் தமிழ் எழுத்துக்கு முற்பட்டதாக தான் இந்த கிராப்டி மார்க் இருக்க வேண்டும் என்று பேராசிரியர் சுப்ராயல் உட்பட இதை ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த ஆய்வை நாம் விரைவாக செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். சங்ககால எழுத்துக்களாக கருதக்கூடிய கல்வெட்டுகளில் எழுதப்பட்ட நாணயங்களிலும், மோதிரங்களிலும், குகை பள்ளிகளிலும், மட்பாண்ட ஓடுகளிலும் எழுதப்பட்ட தெளிவான இந்த தொல் தமிழ் எழுத்து
அதற்கு முன்பே ஒளி வடிவத்தை பெற்றிருக்கின்றன. கிராஃப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த குறியீட்டு ஒளிமுறை இருந்திருக்கிறது என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக கொடுமணல் அகழ்வாய்வில் தெளிவாக பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜன் அவர்கள் அனைத்து குறியீடுகளையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்து அனலைஸ் பண்ணி அதை பிரித்து பகுத்து மிக அருமையாக நேர்த்தியாக ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் சுப்புராயல் அவர்களும் அதை ஆய்வு செய்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். பிபிலால் போன்றவர்கள் அதற்கு முன்பே சிந்து சமவெளி எழுத்துக்களோடு ஒப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட 50-60 எழுத்துக்களுக்கு மேலாக கொடுமணல் எழுத்துக்களோடு குறியீடுகளோடு ஒப்பிட்டு ஒரு தொடர்பு இருப்பதை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. சிந்து சமவெளி எழுத்துக்கள் முழுக்க முழுக்க சித்திர வடிவ எழுத்து முறை. ஆனால் தமிழகத்திலே கிடைக்கின்ற நமக்கு கிடைத்த எஸ்கவேஷன்ல அல்லது அகழ்வாய்ப்பு கண்ணி மண் என்று சொல்லுகிறார்களே, கடைசியாக கிடைக்கின்ற அந்த பகுதி வரை நமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற எழுத்துக்களை அகழ்வாய்வு செய்த வல்லம் போன்ற இடங்களில் செய்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது கீழே குறியீட்டு எழுத்துக்களும் அதன் மேல் அடுக்கு பகுதிகளிலே மண்ணடுக்கு பகுதிகளிலே தொல்தமிழ் எழுத்து, அதாவது தமிழி அல்லது தமிழ் பிராமி எது வேணாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். நாம் தொல்தமிழ் எழுத்து என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்ற நாங்கள் கருத்துடையவர்களாக இருக்கிறோம். அதிலிருந்து தமிழில் அது தமிழ் எழுத்து தான், தமிழில் காலத்தால் முற்பட்டது, ஆகவே தொல்தமிழ் எழுத்து என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன். அந்த தொல்தமிழ் எழுத்தாக கருதப்படுகின்ற அவை நமக்கு கிடைக்கின்றன. இந்த இரண்டு அடுக்குக்கு இந்த பகுதியில் பார்க்கிற பொழுது நம்ம கொடுமணல் அனைத்து குறியீடுகளையும் எழுத்துக்களையும் ஆய்வு செய்து ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது பல எழுத்துக்களை பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜன் அவர்கள் குறியீடோடு சேர்ந்த தொல்தமிழ் எழுத்துக்களை வகைப்படுத்தியிருக்கிறார். ரொம்ப அருமையான விஷயம். உதாரணத்துக்கு கோ வே என்ற தொல்தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், கோ வே என்ற எழுத்து 2 எழுத்தோடு ஒரு சதுர கட்டம் போட்டு கோடு போட்ட குறியீடும் காணப்படுகிறது. ஒரு இடத்துல மட்டுமல்ல, வேறு சில இடங்களிலும் வேறு சில அகழ்வாய்வுகளிலும் இறப்பு அந்த வரியல் சைட் பார்க்க முடிகிறது. அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ள எல்லாம் செல்லவில்லை, நேரம் கருதி அது ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு குழு தலைவராக இருக்கலாம், அல்லது பெருமை மிக்க ஒரு மனிதனுடைய இறப்பு சடங்கு செய்யப்பட்ட இடமாக இருக்கலாம். அதே போல ஆ என்ற எழுத்து ஒரு எழுத்து கிடைக்கிறது. அது ஒட்டி தலைகீழ் ஒய் வடிவ ஒரு கோடோடு கூடிய தலைகீழ் ஒய் என்ற ஒரு குறியீடு காணப்படுகிறது. ஆக தொல்தமிழ் எழுத்தோடு கூடிய கோன் என்ற வார்த்தை தொல்தமிழில் இருக்கிறது. ஒரு அரை வட்டத்திற்குள் மா போன்ற ஒரு குறியீடு இருக்கிறது. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால், இந்த தொல்தமிழ் என்று சொல்லும் தமிழ் பிராமி எழுத்தும் குறியீட்டு எழுத்தும் ஒரு 1000 ஆண்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். 2500 ஆண்டுகள் இன்றைக்கு பொருந்தல் என்ற இடம் அல்லது புலிமான் கோம்பை எழுத்து நம்முடைய காலத்தால் முற்பட்ட எழுத்தாக நாம் கருதுகிற போது கிமு 500 என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப 2500 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக நமக்கு தமிழ் எழுத்து முறை இருந்திருக்கிறது என்பதோடு நம்முடைய ஆராய்ச்சியை தற்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கிமு 500க்கு முற்பட்ட இந்த கிராஃப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த குறியீட்டு எழுத்தோடு சொல்லப்படுகின்ற குறியீட்டு எழுத்தும் தொல்தமிழ் எழுத்தும் இணைந்து எழுதப்பட்ட இந்த மட்கள ஓட்டில இருக்கின்ற எழுத்து முறைதான் இது. எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது, எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆக இந்த தொல்தமிழ் எழுத்து இது ஒரு 1000 ஆண்டுகள் குறைந்தது என்னுடைய பார்வையில் கிமு 500க்கு முற்பட்ட கிட்டத்தட்ட 1500 சிந்து சமவெளி சித்திர வடிவ எழுத்து காலத்தில் இங்கு
முழுக்க முழுக்க கிராஃப்டி மார்க்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற குறியீட்டு எழுத்து முறை. நமக்கு தெரியாதனால குறியீடு என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு தொல்தமிழ் எழுத்து முறை என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும். பழமையான தொல்தமிழ் எழுத்து முறை, அதாவது குறியீட்டு எழுத்து முறை. இப்போதைக்கு அதை யாரும் சரியாக படிக்காததனால் நாம் அதை ஒரு எழுத்து முறை தான். எழுத்து முறை என்பதற்கு தொல்தமிழ் எழுத்தும் குறியீட்டு எழுத்தும் பாதி பாதி. இதுல ஒரு எழுத்து அல்லது அதுல ஒரு குறியீடு, அல்லது இதுல 2 எழுத்து அதுல 2-3 குறியீடு, அல்லது 2-3 குறியீடு அல்லது தொல்தமிழ் எழுத்து கலந்து இருப்பதனால் அது எழுத்து என்பதை உறுதியாக நாம் சொல்ல முடிகிறது. ஆனா என்ன பொருள் என்று நாம் படிக்கவில்லை. ஒரு முறை எனக்கு காலப்பட்டியில் ஒரு குறியீடு கிடைத்தது. ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்களிடம் நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்த தொல்தமிழ் எழுத்துக்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது அந்த குறியீட்டு எழுத்தை பார்த்து வியந்து போனார். ஏன்னா சூலூரில் கிடைத்த அந்த குறியீடு தற்பொழுது லண்டன் மியூசியத்தில் இருக்கிறது. அதே குறியீடு தான் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது, எங்கே கிடைத்தது என்று கேட்டார். நாங்கள் கோவை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காலப்பட்டியில கிட்ட எங்களுக்கு 40 குறியீடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. ஒரு சாதாரண மேற்பரப்பாய்வுல 30-40 குறியீடுகள் அந்த மட்கலங்களில் கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அங்கு அகழ்வாய்வு செய்தால் எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான குறியீடுகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அது சில குறியீடுகள் சிந்து சமவெளி குறியீடுகளோடு தொடர்புடையவை என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஒருவேளை அது குல குறியீடாக இருக்கலாம், அல்லது அந்த மட்பாண்டத்தை உற்பத்தி செய்தவனுடைய குறியீட்டு எழுத்தாக இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது, தகவல் தொடர்பு இருக்கிறது. ஆக தகவல் தொடர்புடைய எந்த ஒன்றையும் நாம் மொழிக்குள் அடக்குகிறோம், அது எழுத்துதான். இதற்குழு குறியீடாக இருந்தாலும் அது எழுத்துதான். மேலும் கொடுமணல் அல்லது மற்ற ஒரு சில இடங்களில், வல்லம் போன்ற இடங்களில் வெறும் குறியீடு மட்டுமே கிடைக்கின்ற, கிராஃப்டி மார்க்ஸ் மட்டுமே கிடைக்கின்ற சுடுமண் மட்கலங்களும் கிடைத்திருக்கின்றன. அப்ப அந்த குறியீட்டு எழுத்து முறை ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது. அந்த குறியீடு எழுத்தானது தொல்தமிழ் குறியீடு என்று இப்போது வைத்துக் கொள்ளலாம். தொல்தமிழ் குறியீட்டு எழுத்தானது சற்று வளர்ந்து ஒரு 1000-1500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவை தொல்தமிழ் குறியீடும் தொல்தமிழ் எழுத்தும், அதாவது சங்ககால நம்ம பிராமி எழுத்தும் இணைந்து அது ஒரு 1000 ஆண்டு காலமாவது வழக்கத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தொல்தமிழ் எழுத்து கிமு 500 அல்லது 600 என்று எடுத்துக்கொண்டால் கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டு வரை நாம் அந்த காலத்தை கணிக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட குறைந்தது இப்போது 800 ஆண்டு என்பது கன்ஃபார்மா உறுதியாக சொல்லி, இன்னும் 200 ஆண்டுகள் இன்னும் நமக்கு கிடைக்கின்ற அகழ்வாயில் கிடைக்கின்ற சில தரவுகள் முன் எடுத்து செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதனால் ஆக தொல்தமிழ் பிராமி எழுத்து 1000 ஆண்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது, தமிழகத்தில் இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னார். 1000 ஆண்டுகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார். அதற்கு முன்பு தொல்தமிழ் மற்றும் குறியீட்டு எழுத்து முறை இணைந்த இந்த குறியீட்டு எழுத்து முறையும் குறைந்தது ஒரு 1000 ஆண்டுகளாக இருந்திருக்க வேண்டும், கூடவே இருந்திருக்கலாம். அதற்கு 1000 முன் வெறும் குறியீட்டு எழுத்து முறை இருந்திருக்கிறது, அது ஒரு 1000 ஆண்டுகள் இருந்திருக்கலாம். ஆக நம்ம ஒலியணியல் பொனடிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்று பேசுகின்ற இந்த ஒலி அமைப்பானது எப்பொழுது நமக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், கொங்கு நாட்டில் கிடைக்கப்பெறுகின்ற இந்த குறியீடுகள் தெளிவாக கிடைக்கின்ற காரணத்தினால், குறியீடும் தொல்தமிழ் எழுத்தும் கிடைக்கின்ற காரணத்தினால், தொல்தமிழ் எழுத்து மூன்றாவது காலகட்டமாக கிடைக்கின்ற காரணத்தினால் கிட்டத்தட்ட நமக்கு கிமு 2500 நாம் தொல்தமிழ் எழுத்துடைய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். ஐராவதம் மகாதேவன் அவனிடம் காட்டிய அந்த சிட்டிங் பொசிஷன் என்று பொறிக்கப்பட்ட அந்த சுடுமண் களத்தில் இருக்கக்கூடிய கோட்டுருவத்தை அவர் முருகன் என்று எழுதி, அது காலத்தையும் எழுதி விரைவில் வெளியிட வேண்டும் என்று சொன்னார். ஏனென்றால் இந்த எழுத்தினுடைய வரலாறு பிறகு சொன்னார் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் கிடைத்திருக்கிறது, சிந்துவெளியிலும் கிடைத்திருக்கிறது. ஆக இந்த பண்பாடு சிந்து சமவெளி காஷ்மீர் என்று வந்து அது தெற்கு நோக்கி இங்கு தமிழகத்திலே பரவலாக இருந்திருக்கிறது. எங்களுக்கு
இன்னும் அந்த குறியீடு இது போன்ற இன்னும் ஒரு சில குறியீடுகள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. அது அவர் முருகன் என்று வாசித்ததாக தெளிவாக அவர் எழுதி கையெழுத்திட்டு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்ப குறியீடுகள் எழுத்துதான் என்பது ஐராவத மகாதேவனுடைய கருத்தாக இருந்திருக்கிறது. அதை படிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். எப்படி சிந்து சமவெளி எழுத்தை அவர்கள் சித்திர வடிவ எழுத்தாக பார்த்து உலக எபிகிராபிஸ்ட்களா கல்வெட்டு அறிஞர்கள் எல்லாம் படிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். படித்து விட்டார்கள் என்று சில நூல்கள் வந்திருக்கின்றன, சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் என்றாலும் கூட கல்வெட்டு அறிஞர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதில் பல சிரமங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஏனென்றால் அதே போன்ற குறியீடுகள் இப்போது எங்களுக்கு அண்மையில் கிடைத்த ஒரு முதுமுகத்தாளியிலே பல தட்டுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. மனித எலும்புகளோடு கூடிய பற்கள், 2 பற்கள் கூடிய தாடைகள் கிடைத்திருக்கின்றன.